مجربات کے ساتھ جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، مکمل جڑ سے روگ دور ہو جاتا ہے۔ زندگی کے لطف اٹھانے ہیں تو آپ ہم سے ملیے، لہٰذا آپ کا علاج مطمئن بخش یعنی بھروسے مند ہو جائے گا، پرانے تجربے کے ساتھ علاج ہو جائے گا آپ کا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی معجزے دکھاتا ہے، یعنی مشاہدے کرتا ہے، یعنی ہر وقت کے لیے نہیں ہے، وہ اس کے یہاں بھی قانون ہے، جو اس نے قانون ہم کو دیے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، یعنی بارش برساتے ہیں، کہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، پھر اس میں سے اناج اگتا ہے جس کو تم کھاتے ہو، تو اس میں بھی ہل چلانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بیج ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، کھاد ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی دیکھا بھالی کی ضرورت ہوتی ہے، نرائی وغیرہ تمام یعنی تدبیریں کرنی پڑتی ہیں جو اسباب میں شمار ہیں، اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا ہے یہ کہ معجزائی حالت پیغمبروں کی بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ہر پیغمبر کی تو نہیں، کسی پیغمبر کی تو کسی کی مقیم تھی، یعنی جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ لہذا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ کیفیت تھی کہ کبھی تو سامنے والے کو نہیں دیکھ پا رہے، یعنی نہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا، یہ نہیں ہے، نہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ سامنے والے کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کیا فریب کر رہا ہے، جی، یعنی سادہ، بالکل سادہ۔ اور کبھی پیچھے کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ روز محشر تک کا بتلا رہے ہیں، یعنی آگے تک کا اتنا آیا کر رہا ہے آپ کو، آپ ایک ایک بات گن گن کر چن چن کر بتلا رہے ہیں۔ معراج کے واقعے میں بھی آپ نے جو وہاں آسمانوں میں دیکھا اور آپ سے پوچھا گیا تو ایک ایک آپ نے سیڑھی اور ایک ایک در، تمام محراب وغیرہ، ممبر کی سیڑھیاں وغیرہ سب کچھ ظاہر کیا ہے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نظر میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو کبھی تو اللہ تعالیٰ روز محشر تک کا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ آپ روز محشر تک کا بتلاتے ہیں، جنت میں جانے اور جہنم میں جانے تک کا بتلاتے ہیں، اور کبھی جو ہے ایک زیادہ تر تو سادہ انسانی زندگی رہی ہے، اور نبیوں پیغمبروں کی بھی کسی کو معجزے مقرر تھے کہ ان کی زندگی کے آخر تک یہ اس سے معجزہ کرتے رہیں گے، اس سے کام لیتے رہیں گے، ورنہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے جو عیاں کیا وہ آپ نے ظاہر کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے عیاں نہیں کیا تو وہ سمجھ لیجیے گا کہ بالکل زندگی کے سادہ معاملے ہیں۔ تو لہذا ہے یہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کو یقین کے ساتھ مانیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتی ہے، لیکن اس کے بھی قانون ہیں، اس کے بھی قاعدے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ ہمارا جب کسی معاملے میں ارادہ ہوتا ہے، یعنی کسی شے کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں جب ارادہ ہوتا ہے تو ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم کن کہتے ہیں وہ کن ہو جاتا ہے، یعنی پہلے تو ارادہ کرتے ہیں، جی۔ تو یہ سب ایک قاعدے قانون ہیں، ایک طریقے ہیں، ورنہ صرف اللہ تعالیٰ یہ دے دیتا ہم کن کہتے ہیں ہو جاتا ہے، فنا کن کہہ دیں گے فنا ہو جائے گا، بات ختم ہو جاتی، لیکن نہیں،
पूरी आयत दी है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा, हम इरादा करते हैं, तसव्वुर यानी तसव्वुर करते हैं, हमसे बड़ा कोई मुसव्विर नहीं है। किसी शय के बारे में हम जो सोचते हैं, हाँ, जो तय कर लेते हैं ऐसा होना है, तो हम फिर उसके बारे में कुन कहते हैं तो फना वो हो जाता है। ये अन यक़ूल लहू कुन फयकून जी। तो लिहाजा है ये कि अब जबकि हमें आयतें भी जाहिर कर रही हैं कि हम मुर्दा ज़मीन को जिंदा करते हैं, फिर उसमें से अनाज उगता है, तो ये तुम जानते हो, सभी जानते हो, इतनी अक्ल सभी में है कि बगैर हल चलाए, बगैर बीज डाले, बगैर उसकी यानी सेटिंग करा हुए, बगैर उसमें पानी और लगाए हुए, बगैर उसकी नड़ाई करे हुए, बगैर उसकी देखा भाली के, बगैर उसमें खाद लगाए हुए नहीं होता। ये सारी तदबीरें यानी सारे असबाब उसमें जोड़ने पड़ते हैं। तो लिहाजा ये है कि हम असबाब का इनकार क्यों करें, जब अल्लाह ताला ही फरमा रहा है मैं मुसब्बिबुल असबाब हूँ, मैंने असबाब को दुनिया से जोड़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम यानी आसमान से मस्जिद शाम की छत पर आ जाएंगे, और जब ये फाइनल आप कर देंगे कि कौन मेहदी अलैहिस्सलाम है, तो उसके बाद में मेहदी अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि असबाब लगाओ, मैं नीचे उतरूंगा, यानी सीढ़ी लगाओ, न से नहीं लगाओ जी। तो मेहदी अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आसमान से छत तक आ गई और छत से जमीन तक नहीं आ सकती। तो आप भी ये फरमाएंगे ये दुनिया है, यहाँ असबाब चलता है, और हम असबाब का बराबर इनकार किए जा रहे हैं। यानी जो चीज अल्लाह ने बनाई है और जिस चीज को अल्लाह इकरार में हमें सबक दे रहा है और हम उसको इनकार में ले रहे हैं, तो यही तो कुफ्र है कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। बेशक वो लोग जो कि अहले किताब होते हुए, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि के कुफ्र किया अहले किताब होते हुए, हम अहले किताब है, हमारा इनकारी कुफ्र है, तो उसका नतीजा क्या है, उन मुशरिकों के वल मुशरिकीना, मुशरिकों के साथ में यानी काफिरों को इनकार कुफ्र है, काफिरों को फी नारे जहन्नमा खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, हमेशा उस नार की यानी आग जहन्नम की आग की शर में रहेंगे जी। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी बातें करने से बेहतर ये है कि हमें अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम कोशिश ये करें कि हम कुफ्र और शिर्क से बचें। कुफ्र बहुत किस्म के होते हैं जी, और शिर्क की भी किस्में काफ़ी हैं। लिहाजा ये कि हम उनको समझें, वो इल्म अपने अंदर हम दाखिल करें और उनसे हम बचें, जब तक के तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व फी रिवायतिन मुस्लिमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस इब्न माजा में है कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन, इल्म की तलब जो है फर्ज है, यानी इल्म का हासिल करना, कोशिश करना, इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व फी रिवायतिन मुस्लिमा, वो मुसलमानों पर भी और मुस्लिमा यानी औरत पर भी, दोनों पर ही फर्ज है। तो हम अगर इल्म हासिल नहीं करेंगे तो हमसे इस बात का रोज महशर हिसाब लिया जाएगा कि हमने जो इल्म दिया था उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और हमने इतना इल्म दिया था वो उसको क्यों नहीं सीखा। अल्लाह ताला ने सब कुछ हमें दे दिया है किताबों के जरिए जी। 313 किताबें हैं, जिसमें 4 बड़ी किताबें हैं। तो लिहाजा ये है कि और नबी पैगम्बरों के सबक हमारे साथ है, तमाम कुरान हदीसों के जरिए भी हमें मिल रहे हैं। उनको अपने तो बालाए ताक रख दिया है, उसकी तो हमें फिक्र ही नहीं है कि हमारे लिए चलने का रास्ता क्या है। तो जब हमारे लिए जो राह बनाई गई है, जब उस राह पे हम नहीं चलेंगे तो वो तो भटकेंगे हम, जब भटकेंगे तो जहन्नम है। तो लिहाजा ये कि हमें भटकना नहीं चाहिए, हमें वो राह देखनी चाहिए जो अल्लाह के रसूल ने हमें को दिखाई है।
اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پر ہمیں چلنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم.